सतनाम सतनाम सतनाम। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। परम परस गुर पेटिय, पूरब लिखत लिलाट। उन मन 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 ही मिले, छुटकत वज्र कपाट। आदरणी बंदनी गुरु प्यारी साध संगत जियो, आप सब संगतां बहुत ही बड़भागी हो कि आप सब संगतां ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन गरीबां दे मसीहा परमात्मा स्वरूप सतगुर स्वामी सरवनदास महाराज जी दे तपो स्थान ते बैठ के डेरे दे मौजूदा गद्दी नशीन सतगुर स्वामी निरंजन दास महाराज जी दे दर्शन दीदारे करके अपना जीवन सफल कर रहे हो। वो जीव बहुत ही बड़भागी हुंदे ने जिन्हां नूं पूਰਨ साधु महात्मा दी संगत करन दा, उन्हां दे दर्शन दीदारे करन दा सुभाग प्राप्त हुंदा है। सतगुर स्वामी सरवनदास महाराज जी ने इस स्थान ते बैठ के इहो जिही घोर तपस्या कीती, परमात्मा दा नाम जपिया ते पूरी दुनिया दे कोने कोने विच सतगुर स्वामी सरवनदास महाराज जी दी जय जयकार हो रही है। क्योंकि जिहड़े साधु महात्मा हुंदे ने वो परमेश्वर परमात्मा दा ही रूप हुंदे ने, परमात्मा दा स्वरूप हुंदे ने। ते संसार दे विच आके संसारी जीवां नूं तारन वास्ते आउंदे ने। वो आप नाम जपदे ने ते संसारी जीवां नूं प्रभु परमेश्वर परमात्मा दा नाम जपण दा उपदेश बख्शिश करदे ने। जिवें मेरे साहिब सतगुर रविदास महाराज जी, उन्होंने भी इस संसार दे विच आके परमेश्वर परमात्मा दे नाम दी बंदगी कीती, सिमरन कीता ते वो परमेश्वर परमात्मा दे नाल इहो जिहा प्रेम और प्यार कीता कि परमात्मा दा ही रूप हो गए। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। सतगुर रविदास महाराज जी ने परमात्मा दा नाम जप के जदों परमात्मा दे विच ही अभेद हो गए ते परमात्मा नूं की कह रहे ने, परमात्मा जी तेरे ते मेरे, मेरे ते तेरे विच कोई अंतर नहीं, मैं भी आप ही दा नाम जप के आप ही दा ही रूप हो गया हूं। सतगुर रविदास महाराज जी जिन्हां ने इहो जिही बंदगी कीती कि पूरी दुनिया दे लोग राजे महाराजे आके सतगुर रविदास महाराज जी दे चरनां दे विच नमस्तक होए। किहो जिही बंदगी कीती मेरे साहब सतगुर रविदास महाराज जी ने। उन्होंने परमेश्वर परमात्मा अकाल पुरख दे नाल सच्चा प्रेम और प्यार कीता है। जिहड़ा राम कण कण दे विच रमिया होया है, हर जीव दे अंदर है, परमेश्वर परमात्मा, उसका नाम जपिया है। रविदास जपे राम नामा, मोहे जम सो नाही कामा। सतगुर रविदास महाराज जी ने परमेश्वर परमात्मा की इहो जी बंदगी की, सिमरन किया कि जमा की फांसी नूं कट दिता। और बार बार के दानिया लिख ले आल पताल, मोहे जम डंड ना लागे, तजीले सर्व जंजाल। परमात्मा का नाम जप के उन्होंने संसार दे इस झूठे जंजाल नूं खत्म कर दिता। जेकर जमा की फांसी तो बचना है तो सानू परमेश्वर परमात्मा की बंदगी करनी पवेगी। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। भाई जदों इस जीव आत्मा संसार दे विचों जाती है तो इस जीव आत्मा का उस मालक की दरगाह दे विच हिसाब किताब देखा जाता है। फिर जिहो जिहे जीव ने कर्म किए होंदे ने, वो जीव वही कर्म देखता है कि भाई मैं कर्म किए हुए ने।
ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਜੂਨ ਹੈ, ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਮਲ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਤਪਸਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੇ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟੀ ਤੋਂ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਿਆਗ, ਨਿਮਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀੜਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਖੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸੰਤ ਹੀ ਕੋਟ ਕ ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਟੀ ਤੋਂ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਟੀ ਤੋਂ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਕੀੜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਜੀਵ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ 84 ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਕਾਮਲ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਂਸ ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਂਧੇ, ਆਪਣੇ ਛੂਟਨ ਕੋ ਯਤਨ ਕਰੋ ਹਮ ਛੂਟੇ ਤੁਮ ਰਾਧੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪ ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੋਗੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ।
पर साधु महात्मा भी चाहते ने कि कोई सानू प्रेम प्यार करने वाला मिले, जिहड़ा अंदरों साडे नाल प्रेम प्यार करे। इस करके वो परमेश्वर वो परमात्मा ता प्रेम और प्यार दा ही भुक्का है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। फिर जिन्हां ने भी अंदरों मालक दे नाल जुड़ के सच्चा प्रेम और प्यार किया है, उन्होंने ही मालक की प्राप्ति की है। ते मालक फिर उन्हां दे कारज भी सवारदा है। संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। जिहड़े साधु महात्मा ने उन्हां दे जिहड़े कारज ने वो परमेश्वर वो परमात्मा आप करदा है। वो जीवा दे अंदर वस के आप सारे कारज करवा रहा है परमेश्वर परमात्मा। इस करके भाई जेकर असीं भी उस मालक दे नाल सच्चा प्रेम और प्यार करांगे तां असीं भी मालक की प्राप्ति कर लांगे। पर उस मालक दे नाल अंदरों जुड़ना पैना है। जिवें मेरे साहब सतगुरु रविदास महाराज जी अंदरों उस मालक दे नाल जुड़े ने, जिन्हां ने उस मालक दे विच ही अभेद हो के इस भेद भाव नूं फर्क नूं खत्म कर दिता। कोई अंतर ही नहीं रखिया, परमात्मा दा ही रूप हो गए। इस तरह का सिमरन करना है कि अंदरों मालक दे नाल जुड़ना है। जिवें असीं देखते हाँ कि संसार दे विच सानूं भुख लगदी है तां असीं भोजन छकदे हाँ, जे प्यास लगदी हाँ तां पानी छकदे हाँ। इसे तरह जिहड़ी जीव आत्मा नूं परमात्मा दे नाम दी भुख है, वो भी सानू जरूरी है। जीव आत्मा दी किहड़ी भुख है? परमात्मा दा नाम। जिहड़े जीव हर रोज परमात्मा दा सिमरन करते ने, जिन्हां दा नितनेम है, जेकर उन्हां दे कोलों एक दिन भी नितनेम ना होवे तो उन्होंने इदा लगता है कि पता नहीं कितना समा बीत गया है कि असीं परमेश्वर परमात्मा का नाम नहीं जपिया। हर वेले उही तड़प रहनी है कि असीं कल परमात्मा का नाम नहीं जप सके, असीं परमात्मा तो विछड़ गए। इस करके भाई जेड़े सवास ने इन्हां दी बहुत बड़ी कीमत है। जेड़े सवास परमात्मा के लेखे दे विच लग जाते हैं, उन्हां दी कीमत पै जाती है। कोशिश करनी है कि एक सवास और परमेश्वर परमात्मा के लेखे दे विच लाउणा है। परमात्मा का नाम जपना है, सिमरन करना है, परमात्मा की बंदगी करनी है। जिमें महापुरुषों ने सतगुरु रविदास महाराज, सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु कबीर जी, सतगुरु त्रिलोचन जी, सतगुरु सदना जी, सतगुरु सैन जी, इन्हों ने जिहे परमेश्वर परमात्मा की स्वास स्वास बंदगी की है, सिमरन किया है, ते असीं भी इन्हां महापुरुषों के दसे हुए उपदेशों को अपने जीवन के विच बसाउणा है। स्वास स्वास परमात्मा का नाम जपना है, बंदगी करनी है, पूरन साधु महात्मा की संगत करनी है। फिर ही असी इस संसार के भवसागर तो पार हो सकते हैं। सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी भी हमेशा उच्चारण करया करते सन, तैनूं लभणी ना वान सदेही, जुगां दे जुग बीत जाणगे। पता नहीं किन्ने जुगां दे जुग बीत जाने ने, फिर पता नहीं ये मनुखा जीवन मिलना है या नहीं। जेकर हुण मिलिया है तो इस दे विच यही कोशिश करनी है कि जिन्ना भी समा मिलता है, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट घंटा, जिन्ना भी जिस जीव दे कोल टाइम है, परमेश्वर परमात्मा के लेखे दे विच जरूर लाउणा है। जिन्ना भी समा मिलता है परमेश्वर परमात्मा की बंदगी करनी है, क्योंकि परमेश्वर परमात्मा ने सानू इन्ना सुंदर शरीर बख्शिया है, ये परमात्मा की देन है ना। इस करके भाई असीं भी परमात्मा के लेखे दे विच इस सवासां नूं लाउणा है। स्वास स्वास परमात्मा का नाम जपना है, सिमरन करना है, ते अपने मनुखे जीवन नूं सफल करना है। जपो जी सतनाम सतनाम। जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निरपै सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज की जय। जो बोले सो निरपै सर पेख भगवान की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव।